सत्कारयोग अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीनेवाल जिला हुशियारपुर। प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं जिहड़ा चैप्टर शुरू करन जा रहे हां वह है आंकड़ा विज्ञान, जिस दे विचों सानूं फाइनल पेपर दे विच 8 नंबर दा है जिहड़ा पेपर आना है, जिस विच सानूं एक 2 नंबर दा और एक 6 नंबर दा साडे कोल 2 सवाल होणगे। एक 2 नंबर दा सवाल होवेगा ते एक 6 नंबर दा सवाल होवेगा, यानी कि कुल अपने कोल 8 नंबर दा जिहड़ा पेपर है इस अध्याय विचों आना है। ते सारे जिहड़े बच्चे हन ये जिहड़ा सवाल है बड़े चंगी तरीके नाल जिहड़ा है कर सकदे हां। तां आओ बच्चों असीं शुरू करदे हां अपना अज दा जिहड़ा चैप्टर है आंकड़ा विज्ञान। आंकड़ा विज्ञान है की? तां प्यारे विद्यार्थियों, आंकड़ा विज्ञान दे अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक की प्राप्ति लैटिन शब्द स्टेटस, जिस दा अर्थ एक राज है, तो होई है। अपने मूल रूप विच जिहड़ा आंकड़ा विज्ञान है लोकां दे जीवन दे भिन्न भिन्न पहलुआं नाल संबंधित उन्हां आंकड़ियां दा संग्रह हुंदा सी जो राज दे लई उपयोगी हुंदे सी। यानी कि जिहड़ा राज दे विच उपयोग हुंदे सी भी किन्नी साडे कोल खेतीबाड़ी हो रही है, किन्नी जमीन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। पर हुण जिहड़ा आंकड़ा विज्ञान है इस दा जिहड़ा कार्य खेत्र है वह वधदा जा रहा है। तुसीं देखिआ होना जदों क्रिकेट का कोई भी मैच चलदा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ग्राफ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ है जिस दे विच दिखाया जाता है कि प्रति ओवर किस टीम ने किन्ने मैच जिहड़े रन है बनाए हैं। तो वह की है साडे कोल आंकड़ा विज्ञान है। यानी कि आंकड़ा विज्ञान हुण की है सारे पासे की है यूज हो रहा है। आंकड़े की हुंदे हन? जेकर असीं देखिए एक निश्चित उद्देश्य दे नाल इकट्ठे किए गए तथ्यां जां अंकां जिन्हां जिहड़े कि संख्यात्मक रूप जां किसी होर रूप विच हो सकदे हन उहनां नूं असीं की बोलदे हां? आंकड़े बोलदे हां। आंकड़ियां नूं असीं इकट्ठे किवें करदे हां? आंकड़ियां दा संग्रह मतलब आंकड़े किस तरह इकट्ठे किए जाते हैं। तो जिहड़े आंकड़े हैं वह 2 तरह के होंदे हन। साडे कोल पहला है मुढ़ले आंकड़े जिसनूं असीं प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। जदों कोई व्यक्ति या संस्था किसी खास उद्देश्य के ध्यान विच रखते हुए आंकड़े अपने आप या अपने कर्मचारियों तो इकट्ठे करवाते हैं तो उन्हां जिहड़े आंकड़े हुंदे हन एकत्रित हुंदे हन उन्हां नूं असीं मूल या मुढ़ले आंकड़े कहा जाता है। जिवें कि प्यारे विद्यार्थियों तुसीं देखिआ होना तुहाडे पिंडां दे विच कई बार मध्यम शुमारी वाले आंदे हन, वो तुहाडे पुछदे हन तुहाडे घर दे विच किन्ने मैंबर हन, उन्हां दी उम्र की है, वो किन्ना पढ़े लिखे हन। तो वो जिहड़े आंकड़े हैं भारत सरकार है जिहड़ा वो इकट्ठे करवाती है तो ये उन्हां लई की हो गए मुढ़ले आंकड़े। साडे दूजे जिहड़े हुंदे हन वो हुंदे हन गौण आंकड़े जिसनूं असीं सैकेंडरी डाटा भी कहते हैं। जदों कोई व्यक्ति या संस्था किसी होर व्यक्ति या संस्था द्वारा इकट्ठे किए आंकड़े किसी उद्देश्य की पूर्ति लई वरतदा है तो वह आंकड़े गौण आंकड़े कहते हैं। जिवें कि मंडीकरण विच जदों मंडियां विच भाव जिहड़े वो इकट्ठे करे जाते हैं सब्जियां दे, तो रेडियो वाला जिहड़े वो भाव अपने भाव है वो दसदा है तो उहदे लई की है वो सैकेंडरी आंकड़े हैं। क्योंकि जिहड़ा रेडियो ते दस रहा तुहानूं वो डाटा है जिहड़ा वो आप इकट्ठे नहीं करता, वो जिहड़े पहलां ही इकट्ठे किए आंकड़े हैं उन्हां नूं यूज करता है। इसलिए वो की हैं साडे गौण आंकड़े। आंकड़ियां दा प्रदर्शन, आंकड़ियां नूं इकट्ठा करन दा काम जदों खत्म हो जाता है बाद विच जांचकर्ता इन्हां आंकड़ियां नूं अजिहे रूप विच प्रदर्शित करन दी विधियां पता करता है जो कि अर्थपूर्ण होण, आसानी नाल समझिया जा सकदियां होण ते एक ही झलक विच विशेष लक्षणां नूं समझाया जा सके। तुसीं अपनी 9वीं जमात दे विच तुसीं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के आंकड़ियां के प्रदर्शन बारे पढ़िया सी। जिवें साडे कोल छड़ ग्राफ सी, आयत चित्र सीगा, तुसीं थोड़ा जिहा मध्यिका, मध्यमान ते बहुलक लई भी पढ़िया सी। आओ असीं उस नूं हुण अगे वधांदे हां। केंद्र प्रवृत्ति दे माप, हुण असीं कहंदे हां कि आंकड़ियां नूं अर्थपूर्ण बनाउण दे लई हमेशा ही सारे आंकड़ियां दा अध्ययन करन दी लोड़ हुंदी है जां कि इन्हां आंकड़ियां दे सिर्फ कुछ प्रतिनिधित्व लैके इन्हां महत्वपूर्ण लक्षणां दा असीं पता लगा सकदे हां। तां हां असीं की है केंद्र प्रवृत्ति दे मापां जां औसतां दी सहायता नाल अजिहा कर सकदे हां। साडे कोल केंद्र प्रवृत्ति दा जिहड़ा सब तो पहला माप है वो साडा की है मध्यमान। मध्यमान की हुंदा है? प्रेखणां दा मध्यमान जां औसत सारे प्रेखणां दे मूलां दा जोड़फल नूं प्रेखणां दी कुल गिनती नाल भाग करन नाल प्राप्त हुंदा है। इस नूं एक्स बार तुसीं देख रहे हो, एक्स दे उपर एक लाइन लगाई हुई है, इस नूं असीं की पढ़ना है एक्स बार।
ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਬਟੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਘੰਟੇ, 7 ਘੰਟੇ, 13, 20 ਅਤੇ 15 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਖਣਾ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਬਟੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 10 ਜਮਾ 7 ਜਮਾ 13 ਜਮਾ 20 ਜਮਾ 15 ਬਟੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹਨ? 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? 5 ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 10 + 7 17, 17 ਔਰ 13 30, 30 ਔਰ 20 50, 50 ਔਰ 15 65। ਤਾਂ 65 ਵਟੇ 5 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 13। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 13 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। 20 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। 36 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਅੰਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? 4। ਏਦਾਂ ਹੀ 50 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। 56 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਲਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ FI ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? XI ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ FI × XI, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਏਕਮ 10, ਹਾਂਜੀ 20, ਹਾਂਜੀ 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 108, 40 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 160, 50 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150, ਫਿਰ 112, 240, 280, 72, 80, 176, 276 ਤੇ 95। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? XI। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ XI ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ, 20 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਤੇ 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ FI ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਮ ਦੇ XI ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋੜ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ FI ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ FI, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ। ਜੋੜ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੇ FI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ FI × XI। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1779 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੱਧਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਿਗਮਾ FI XI ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ FI।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ FI ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1779 ਤੇ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 30। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 59.3। ਤਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 59.3 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ 25 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ XI, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ XI ਤੇ FI ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ 4। 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 5 ਹਨ। 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੱਕ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਮਾਨ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰੰਬਾਰਤਾ FI, ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ XI ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ XI FI। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ XI ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? XI ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਜਮਾ 150 ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ 100 ਜਮਾ 150 ਬਟੇ 2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਧਮਾਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 250 ਬਟੇ 2 ਤਾਂ 125। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ XI ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 125। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 150 ਤੇ 200, ਹਾਂਜੀ 350। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 350 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 175। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 275, ਫਿਰ 325। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ XI FI। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 125 ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ XI FI ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 175 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 225 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 12 ਦੇ ਨਾਲ। 225 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 5 60 6, 12 ਦੂਣਾ 24 ਔਰ 6 30, 3, 12 ਦੂਣਾ 24, 27 28 29, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2900। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 275 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 550। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 325 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 650। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋੜ। ਜੋੜ ਕਿਸ ਦਾ, ਸਿਗਮਾ FI ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਮਾ FI XI। ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ XI FI ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 5 5 10, 10 7 17, 6 8 6 14, 14 9 23, 23 और 5 28,
28 और 6 34, 3 और 2 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੱਧਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fi xi ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5475 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਸੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੇਖਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 25। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ xi ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ xi ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 125 175 225 275 ਤੇ 325। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1 2 3 4 5, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਅਬਵ ਤੇ 2 ਡਾਊਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, a ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਲਓ ਤੇ 3 ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਨੀਚੇ। ਜਿਵੇਂ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 3 ਉੱਪਰ ਤੇ 3 ਨੀਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, a ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ di, ਜਿਹੜਾ di ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ xi ਮਾਈਨਸ a। ਜਿਵੇਂ 125 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 225 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 175 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ -50। 225 ਵਿੱਚੋਂ 225 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 0। 275 ਵਿੱਚੋਂ 225 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 50। 325 ਵਿੱਚੋਂ 225 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ fi into di। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ fi ਤੇ xi ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, fi ਦੀ di ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -400। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ -250 0 100 ਤੇ 200। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, fi ਦੀ di ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 650 ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fi into di। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, -350। ਹੁਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ a ਜਮਾ ਸਿਗਮਾ fi di ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 225, ਤਾਂ 225 ਜਮਾ ਸਿਗਮਾ fi di ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ -350 ਤੇ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 225 -350 ਬਟੇ 25। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 350 ਨੂੰ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 225 -14 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 211। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 211 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 211 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਗ ਵਿਚਲਨ ਵਿਧੀ
ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ xi ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। xi ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ xi ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 125 175 ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 275 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 325। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ xi ਮਾਈਨਸ a। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 225 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ xi ਮਾਈਨਸ a ਤਾਂ ਫਿਰ 125 ਮਾਈਨਸ 225 ਮਾਈਨਸ 100 ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਨਸ 50 0 50 ਤੇ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ui ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ui ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ di ਮਾਈਨਸ h। ਹੁਣ h ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਵਰਗ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ h। ਤਾਂ ਅਸੀਂ h ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ -2 -1 0 1 ਅਤੇ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ fi into ui। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ fi ਤੇ ui ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ -8 -5 0 2 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 13 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ xi ਫਿਰ ਅਸੀਂ di ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ui ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ fi ਨੂੰ ui ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 दूनी 8 5 एकम 5 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਗੁਣਾ 0 0 2 एकम 2 ਤੇ 2 दूनी 4। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ -13 4 और 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ -7। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਜਮਾ ਸਿਗਮਾ fi ui ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi ਗੁਣਾ h। ਹੁਣ a ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 ਤੇ ਸਿਗਮਾ fi ui ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -7 ਤੇ ਸਿਗਮਾ fi ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 25 ਤੇ h ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50। ਤਾਂ 25 दूनी 50 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 -14 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 211। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 211 ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 211। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾਨ ਜੇਬ ਖਰਚ 18 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ f ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 18 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੰਬਾਰਤਾ f ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ fi ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ xi ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 क्योंकि 13 और 11 24 24 ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 16 18 20 22 ਤੇ 24 ਤਾਂ xi ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ xi into fi ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 12 7 84 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 6 84 16 9 144 18 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 234
b ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ f ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ bf। ਫਿਰ 22 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 110, 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 96। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਕਿਸ ਦਾ, ਸਿਗਮਾ fi। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ f। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 44 ਜਮਾ f, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਕੀ ਹੈ f ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fi into xi। ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ bf ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 752 ਜਮਾ bf। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ bf ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ bf ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 18, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fi xi ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi ਬਰਾਬਰ ਹੈ 18। ਸਿਗਮਾ fi xi ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 752 ਜਮਾ bf ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 44 ਜਮਾ f ਬਰਾਬਰ ਹੈ 18। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। 752 ਜਮਾ bf ਬਰਾਬਰ ਹੈ 18 ਗੁਣਾ 44 ਜਮਾ f। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 44 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 792 ਪਲੱਸ 18 ਗੁਣਾ f ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18f। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ bf ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਆਓ ਮਾਈਨਸ 18f ਬਰਾਬਰ ਹੈ 792 ਮਾਈਨਸ 752। ਤਾਂ 2f ਬਰਾਬਰ ਹੈ 792 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 752 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 40 ਤੇ f ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40 ਵਟੇ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ b ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fi xi ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ fi। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅੰਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 52। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 53 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 53 ਤੋਂ 55। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 55 ਤੋਂ 56। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ fi ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ xi ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਜਮਾ 52। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 102 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 51 ਯਾਨੀ ਕਿ 50 52 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਔਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 51। ਫਿਰ 53 ਪਲੱਸ 55 108 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 54। ਫਿਰ 57 ਫਿਰ 60 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ xi into fi ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 765 110 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 54 ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 135 ਨੂੰ 57 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 115 ਨੂੰ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ 25 ਨੂੰ 63 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ।
ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਅਸੀਂ FI ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਿਗਮਾ FI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਗਮਾ FI XI। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸਿਗਮਾ FI XI ਬਟੇ ਸਿਗਮਾ FI। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 22875 ਤੇ ਸਿਗਮਾ FI ਸੀ ਸਾਡਾ 400। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 57.19। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 50 ਤੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, 49 48 ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 64 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ 65 66 67 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 57.19 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।